for the toss ceremony for the final match, and the final match will be played of 4 overs each. Already the time is running out. Friends, presenting the biggest cricket league of the year, MBL, Mudurangadi Big Bash League. The final match played between Shetty Brothers Kenja versus Prince 11 Mudurangadi. Yesterday in the morning was the inauguration, and 8 teams were participated in the inaugural ceremony, and we have the final match now, and the final match will be played between Prince 11 versus Shetty Brothers Kenja. And the toss is done. The toss won by Shetty Brothers Kenja, and we have to wait and see what is their decision. The final match of MBL Mudurangadi Big Bash League, the final match, and we have a huge and the big crowd watching this final match. And Shetty Brothers Kenja have decided to field first, so their choice is to field, and Prince 11 have to bat first. So it's a 4-over game, no power play due to shortage of time, and it is getting dark so early, so it is decided not to have 6 overs and will be having only 4 overs. No power play. So I request both the teams cooperate with the organizers to complete the match as early as possible. Otherwise it will be getting delayed, and if it is delayed then we'll have a problem at the end. Then we'll have a closing ceremony at the end. The umpires are Yadav and Roshan. Yadav and Roshan are the referees for the final match. And the players are Shetty Brothers Kenja are moving towards the pitch. They won the toss and decided to field first. Qualifier 1, the same teams played. And in the qualifier 1 match, it was won by Shetty Brothers Kenja. Now we have to see in the final again Shetty Brothers Kenja versus Prince 11 Mudurangadi. So for all the cricket lovers, a warm and hearty welcome to Mudurangadi Cricket Ground. MBL Season 3, Mudurangadi Big Bash League Season 3. So I request the players to get into or move on to the game as early as possible. It's getting dark. So after that, one who bats at the second will have a tough time. So the players get ready as early as possible. So the batsmen, Prasad and Pawan. Prasad and Pawan are the opening batters for Prince 11. And the fielding side is getting ready. And Praveen Munna will be operating from the Vishwanath City end, southern end. So for all the cricket lovers, again, warm and hearty welcome. And we begin the final match now. The countdown begins, and the final match will be a 4 overs each. 4 overs each. No power play. So here we go. Here we go. Praveen from the Vishwanath City end. So the final match, and here we go, and we begin the final match of MBL Season 3 2024. Praveen from the commentary box and Vishwanath City and crossing umpire to Prasad. And going for a reverse sweep wrapped on the pad. No contact. Collected by the keeper and back to the bowler. So very important match, very important match. We have to wait and see who is going to win the MBL Season 3. So here is an offer for the players of Prince 11.
One who hits a 6 will have a 1,000 rupees. In between, the first wicket is lost. Prasad is out. He wanted to go for the onside, could not connect it properly and collected by the long on fielder. So first wicket down without scoring. Prasad is out in the final match without scoring. It was a good delivery by Praveen, angling to his pads, and Prasad wanted to go to a big hit on the onside, couldn't connect it properly, and the fielder in long on had taken a catch, and the first wicket down for no score. ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. The new man is Kishore, taking guard from the umpire Yadav, and is ready to face Praveen. Final match 2024 season 3. Praveen crossing umpire to Kishore, and this time a good delivery, Yorkerland delivery, played sensibly towards the onside. Good fielding, 1 run, and with this 1 run, Prince 11 opened their account. Kishore is on 1, and Prince 11 is 1 on the board for the loss of 1 wicket. Praveen from the Vishwanath City end, taking his own time, angling runner to Pawan, crossing umpire Yadav, and this time what a hit, and again this time second wicket down. It was a full toss delivery. Pawan wanted to clear the onside, and a good fielding by the square leg fielder, and the second wicket is down for 1 run. 1 for the loss of 2 wickets. Prince 11 in the final match, losing its way, 1 run for the loss of 2 wickets. Hat-trick wickets and hat-trick 6 will be awarded 3,000 rupees by Chetan Pujari. Hat-trick 6. Hat-trick 6 will be awarded 3,000 rupees by Chetan Pujari. So 2 wickets are down. ವೆಂಕಟ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ವೆಂಕಟ ದೇವಾಡಿಗ ಶ್ರೀಯುತ ಅವರು. 3 for the loss of 2 wickets. So the final match, such a situation now. Praveen, and this time a good delivery and played sensibly towards the onside region, short square leg region, and the fielder is far away, and before that the batsmen have collected 2 runs, and the score is now 5 for the loss of 2 wickets. So after the end of first over, the score 5 for the loss of 2 wickets. The batsmen Kishore and Kirtan are in the center, and the remaining 3 overs, how they are going to bat and set a target for Shetty Brothers Kenya in the final match, MBL season 3. 5 for the loss of 2 wickets. Bowler Ritesh from the Rajesh Shetty end, from the northern end, crossing umpire Yadav, right arm round, and this time a short bit delivery is a lollipop delivery, rather I can say, hammered by Kishore towards long leg region for a huge 6. And Kishore will get 1,000 rupees awarded by the team owner David D'Souza. Every 6 will get him 1,000 rupees. Boundary 500 rupees. And this time a good delivery placed towards the offside region for a single, and the score jumps up to 12 on the board. 12 for the loss of 2 wickets. Second over of the innings.
Every sixer, 1,000 rupees. Every boundary, 500 rupees. Hat-trick sixer, 3,000 rupees. Good delivery this time. No contact collected by the keeper. Back to the bowler, Ritesh. Ritesh from the Rajesh Shetty end, from the northern end. Crossing umpire. To Kirtan. This time a good delivery and a good placement by the batsman towards the fine leg region for a single. 1 run is added. Score is 13 for the loss of 2 wickets. We have a capacity crowd watching this match over here in the Mutharangadi cricket ground. So the huge crowd watching this final match. Ritesh to Kishore, this time wrapped on the pad and moved towards the fine leg region for a single. Leg by declared by the umpire, and the score is 14 on the board. 14 for the loss of 2 wickets. Second over of the innings. Ritesh to Kirtan. This time again a good delivery. Wrapped on the pad, collected by the bowler himself. And the completion of over number 2. 2 overs completed and the score reads 14 on the board, 14 for the loss of 2 wickets. So we'll be having a very fascinating final match. Now there is no help of the breeze. So they bowl well, the side bowls well, have advantage. Let's see in the 2 more overs how many runs they are going to get and set a target for Shetty Brothers Kenja. The bowler is Sampath from the southern end, Vishwanath City end. The bowler is Sampath. A long run up from the 30-yard circle, and the umpires Roshan and Yadav. So Sampath from the Vishwanath City end. Final match of Big Bash 3 season. A huge crowd watching this final match. Sampath crossing umpire Roshan to Kishore. This time a good delivery, placed sensibly towards the short third man region for a single. 1 run is added and score is 15 for the loss of 2 wickets. 15 for the loss of 2 wickets in the 3rd over. So it's a 4-over game. 4-over game, very crucial. How much runs they are going to get and set a target. Sampath taking his own time from the Vishwanath City end, from the commentary box end, crossing umpire Roshan to Kirtan. This time I get a good delivery, sensibly played towards short fine leg, and in between a good piece of running. Good piece of running, 2 runs are added. Score is moves up to 17 on the board. 17 for the loss of 2 wickets. Third over of the match. Sampath is the bowler from the Vishwanath Shetty end, crossing umpire to Kirtan, going for a reverse sweep, no contact, collected by the keeper, back to the bowler. So good bowling. Shetty Brothers Kenja doing well. They totally contained the batsman. They are not allowed any free deliveries to hit boundaries or sixes. So good going for Shetty Brothers Kenja. Sampath from the Vishwanath City end. And this time played sensibly towards mid-on region and put up a fumble. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮುದರಂಗಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. Last 2 more balls to go in this over. Score is 19 for the loss of 2 wickets. And this time going for a big chance of catch. Yes, it is. The catch is taken by the mid-off fielder and is out. And the fielder is Abhi. So 3rd wicket is down at 19. Kirtan is out.
And the new man is Mahesh. This is the third over of the innings. One more over to go. So I think 7 balls remain. And in these 7 balls, how many runs they are going to get and set a target? Good bowling by Sampath. Using his experience, not giving any free deliveries to hit boundaries. So the new man is Mahesh. Sampath from the Vishwanath City end to Mahesh. And this time a good shot in the offside. And good piece of fielding by Ritesh, covering nearly 30 yards, and only 2 runs are added, and the score moves up to 21 for the loss of 3 wickets. Good piece of fielding. So much of commitment by Ritesh. Otherwise it would have been a boundary. So last one more over to go. The score is 21 for the loss of 3 wickets. 6 more balls to go, and we have to wait and see how the batsman of Prince 11 going to bat and set a target for Shetty Brothers Kenya. Such a huge crowd watching this match, final match. A warm and hearty welcome on behalf of the organizers of MBL Season 3. And the last over will be bowled by Nihal from the Rajesh Shetty end, northern end. Nihal, and this time a short pitch delivery, wanted to go for a wicket, no proper contact, and the ball is collected by the short mid on fielder. 1 run is added, and the score is 22 on the board, 22 for the loss of 3 wickets. The target is not good enough, 22 is not good enough, but final match, anything can happen, anything can happen. So let's see in the 5 deliveries. Now Nihal to Mahesh, going for a reverse sweep. Chance of a catch in the air, but the fielder is very safe enough. Only 1 run is added. 23 on the board for the loss of 3 wickets. 4 more balls to go. 4 more balls to go. So set a target. Mahesh and Kishore are in the center. What are they going to do in the 4 more deliveries? Going to hit 4 sixes, 4 boundaries. Again going for a wicket, no contact. Good bowling by Nihal. Score remains on 33 for the loss of 3 wickets. So 3 more balls to go. Every ball is important. Very crucial 3 balls. Nihal to Kishore. This time again a good delivery. Played towards short mid-off region for a single. In between a fumble by the fielder. And go for couple of runs, and 2 runs are added. Again misfielding, 2 runs are added, and the score moves up to. The call is given for the third umpire. We wait and see whether it is run out or not. And the third umpire will be busy now. For the run out, call is given by the main umpire. So friends, presenting the biggest cricket league of the year, Mudharangadi Big Bash League, and after this final match we'll be having a closing ceremony. Now it is almost getting dark. We may have a bad light, don't know how the situation stands so far. So I request the players to cooperate with the organizers to complete the match as early as possible, so that we can have a complete match of 4 overs. If it is getting dark, then it will be delayed. We may find it difficult to complete the match. The score? So far the score reads 23 for the loss of 3 wickets. Now waiting for the third umpire. 23 for the loss of 3 wickets. This is the 4th over. The third umpire is busy, maybe not getting proper angles. Waiting curiously on the main screen whether it is out or not out. And even the crowd is very anxious to know. The crowd is very anxious to know. Yes, it is. Yes, yes, it is out. Yes, it is run out. Kishore is out.
and only 1 run added. Now the score reads 24 for the loss of 3 wickets. 24 for the loss of 3 wickets. Sorry, 24 for the loss of 4 wickets, and the 4th wicket is run out. 24 for the loss of 4 wickets. New man, batsman, and the new man is Anuma. Last 2 more balls to go. 24 for the loss of 4 wickets. Last 2 more balls to go. The final match, and we'll wait and see who will be the winner of MBL Season 3. Nehal to Anuma, played towards mid-on region. In between fumble, 1 run is added. 25 for the loss of 4 wickets. So last ball to go. Last 1 ball to go. 25 for the loss of 4 wickets. Final match, MBL Season 3. Shetty Brothers, Kenja versus Prince 11 Mudharangadi. Nehal from the Rajesh Shetty end. Last ball, this time good placement. And it's a no ball signaled by the square leg umpire. No ball signaled. 5 runs are added to the score. And the score jumps up to 30 on the board. 30 runs for the loss of 4 wickets. 5 runs are added to the total. And a free hit. And it is a last ball again, a free hit. Now suddenly the complexion might have changed in the last delivery where 5 runs are added and 1 more ball to go. 30 for the loss of 4 wickets. Sometimes the game is, sometimes cricket is such a game, anything can happen, and that is what had happened. 5 runs are already gifted and there is 1 more ball to go. A free hit. And again going for a big hit, and this is run out. Yes, run out 30, and the target is 31 in 24 balls. The target for Shetty Brothers Kenja, 31 required in 24 balls. The final match. And after winning the toss, Shetty Brothers, Kenya, they elected to field first, and they have done well really, had given only 30 runs in 24 balls. So the target is 31 required in 24 balls. So we have to wait and see in the remaining 24 balls who is going to be the champion. Who is going to be the champion of MBL Season 3. Such a fascinating tournament we had yesterday, and today we are following it and will be having a last 24 balls to go. And we have to wait and see how Prince 11 is going to bowl and how the batters of Shetty Brothers Kenja are going to bat. And for the proceedings of the match, over to Satish, the fellow commentator. So we had witnessed such a huge crowd over here watching this final match, and a tribute and a big thanks for all the people who have come from all the way to watch this final match and to encourage our team, 8 teams, 8 honors, 8 icon players and organizers. So a big thank you for everyone. Thank you. Over to Satish. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ನೋರನ್ ಅವರೇ. ಅಗಡೋಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಂಜಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 31 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕರು ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಎಸೆತ 31ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಮುದ್ರಾಂಗಣೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರುವಂತ
ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ದಾಂಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ತಂಡಗಳ ಹಣಾಹಣಿ, 120ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ವರ್ಷದ 2024-25 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ತಂಡ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿಗೆ ಹೊಸ ತಂಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 24-31 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮಹೇಶ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಮಹೇಶ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಹಾಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಿದ್ದು ಹೊಡೆತ ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಇದೇ ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಸೆತ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 50-50 ಪಂದ್ಯ. 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 31 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕತ್ತಲಾಗುವ ಸಮಯ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಇನ್ಸೈಡ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತವರೆದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತವರೆದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಹೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್, ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತ ಇದೇ ಮಹೇಶ ಅಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರನ್ನು. ಆ ನೋಬಲ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಟವೇ 58 ಓಟ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ನಿಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ, ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಆಟಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2-1. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತ ಮುಬಾರಕ್ ಹುಸೇನ್ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಅವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುದ್ರಂಗ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮುಬಾರಕ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುನ್ನಾ. ಮಹೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆರುವಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ನ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅದೇ ತನದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಹತ್ತ ಸಾಗಿದ ಚೆಂಡು ಡೇವಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಪರಿಚಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷ ತನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ
ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿಚಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಪುತ್ರನಿಗೆ ನಾಯಕನ ಅವಕಾಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಅದಾವ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಎದುರಾದ ಇದೇ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ಕ್ಕೆ 1, 31 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸರಿ, ಅದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ವೈಡಾ? ಓಕೆ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1 ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ತಂಡ ಮೊತ್ತ 4ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿಚಂದು ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಟ ಈಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಂಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮುನ್ನಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟ. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮಹೇಶ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ನಿಹಾಲ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 18 ಎಸೆತ, 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಘನಾ, ಅಶ್ವಥ್ ಪುತ್ತು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಬ್ಬ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರ ಕೆಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಘ 2ನೇ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಮುನ್ನಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿಚಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುನ್ನಾ ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮರಿಚಂದು ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮರಿಚಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹದಿನಾರು ಎಸೆತ 24 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1ರಿಂದ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1ರಿಂದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದು ನಡೀತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಚಂದ ಎಸೆತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ರತೀಶ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತ ರಿತೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ, ರತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರತೀಶ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ರತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಚಂದ ಎಸೆತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಘ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 31, ಸ್ಕೋರ್ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದಂತ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೇಘನಾಥ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮುನ್ನಾ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಇದೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವುದೇ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ಕಡಿಮೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಟುವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲ್ಗೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಸಾಂತೂರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಬಾಲ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಂತೂರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು 21 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 21. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟ್ಯನಾದ್ಮ ಬಾಸು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೆಸಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಬಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಂಜ ತಂಡ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 2ನೇ ಓಟ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಂಜ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಾಂಗಡಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅದಾವ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಆಗಿರುವಂತ
ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಸಾಂತೂರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ. ಹೊಡೆದಾದ್ರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಔಟ್ರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತ ಸುಧೀರ್ ಬೆನಕ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಧೀರ್ ಬೆನಕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಂಗಡಿಯ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಸ್ ಸುತ್ತಮರಿಸಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದಂತ ತಂಡಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಚಂದ ಎಸೆತ ಒಂದು ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಂಜಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈತ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟಾ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 overs ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸ್ಕೋರ್ 15. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 6 ಎಸೆತ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಕೈ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. MBL 2024ರ ಈ ಕೂಟದ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುರ್ತು ಕರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮುಬಾರಕ್ ಅವರೇ, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೆ ಹನುಮ 6ಕ್ಕೆ 16. 6 remaining 16 runs required with this match. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. 6 ಎಸೆತ 16 ಓಟಗಳು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಇದೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಿವೆಂಜ್ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡವರ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ JP ಜಯಂತ. ಹನುಮ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಸರುವಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೆಮ್ಮುಂಡೇಲ್ ಇದರ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದವರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಮ್ಮುಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1989 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದವರು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದವರು. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಕೈಕಾಲು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹನುಮ ಈ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಹಾಸ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪವನ್ ಕುಂಜೂರಿಗೆ ಅವರು ಆಡುವಂತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಬರುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಪವನ್ ಕುಂಜೂರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರ್ಕಿ ಭಾಗದ ಹನುಮ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಮಾಡಿದಂತ ಹನುಮ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶದ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಿಮರಿಗರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಷಟ್ಕ 6 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. 1 ಎಸೆತ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1ಕ್ಕೆ 9. ನೋ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ನೋ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುದ್ರಾಂಗಣ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 11 ಮುದ್ರಾಂಗಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸಮೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹೊಸ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ತಂಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಂಜಾ. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಡಿದ 8 ತಂಡ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಾಂಗಣ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬಾರದು. ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲು ಸರಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭ